Periyar University was created to honor outstanding philosopher, pioneer of self-respect movement, activist of feminism, crusader against casteism, supporter of equality and scientific revolution, consistently striving to uphold the spirit and missionary zeal of E.V. Ramasamy, popularly known as Thandai Periyar. The university sustains the intellectual culture propagated by Periyar, namely the spirit of rational inquiry and analytical power. The government of Tamil Nadu established this university in the year of 1997 with the notion to offer higher education to the students of Salem, Namakkal, Krishnagiri, and Dharmaburi districts. There are 27 departments offering 35 postgraduate and 27 research programs. More than 2,200 students and scholars from the university departments and 1,45,000 students from affiliated colleges pursue their higher studies in this university. It has 19 exclusive centers of research, a PG Extension Center, and 115 affiliated colleges. The university secured 73rd place in the NIRF rank and 4th place in ARIA rank recently. The university envisions knowledge in various spheres to realize the maxim inscribed in the logo Arival Vilayum Ulagu. Holistic development of the students is the primary objective of this university. Bestowed with the indomitable spirit to achieve excellence at the global level, Periyar University offers postgraduate and research programs in education, biotechnology, Tamil, English, commerce, chemistry, biochemistry, microbiology, journalism and mass communication, clinical nutrition and dietetics, mathematics, sociology, psychology, environmental science, energy studies, statistics, geology, zoology, botany, textiles and apparel design, food science and nutrition, library and information science, history, computer science, physics, management studies, and economics. Bachelor of Vocation programs, diploma and certificate programs with emphasis on skill development are also in accorded primary focus in its pedagogy. Attempts are constantly initiated to push forward frontiers of cutting-edge research and update infrastructure and equipment to accommodate changes in technology. Quality education, original research, employability and inclusiveness, coupled with inculcating contemporary attitude and skill sets and service-oriented knowledge, worldview in the students are the primary concerns of Periyar University. With these coveted goals, the university is marching ahead to reach the signpost of Silver Jubilee.
பெரியாரின் 143வது பிறந்தநாள் சேலம் பெரியார் பல்கலைக்கழகத்தில் சமூக நீதி நாளாக கொண்டாடப்பட்டது. பல்கலைக்கழகத்தின் வளாகத்தில் உள்ள பெரியாரின் சிலைக்கு துணைவேந்தர் ஜெகநாதன் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினார். பல்கலைக்கழக பதிவாளர் தங்கவேல், தேர்வாணையர் கதிரவன், பேராசிரியர்கள், நிர்வாக அலுவலர்கள், மாணவ மாணவியர்கள் நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டனர். இதனைத் தொடர்ந்து சமூக நீதி நாள் உறுதிமொழி ஏற்கப்பட்டது. சேலம் பெரியார் பல்கலைக்கழகத்தின் தீன் தயாள் உபாத்யாயா திட்டத்தின் கீழ் இளைஞர்களுக்கு செயற்கை நுண்ணறிவு திட்டத்தை பயிற்சி அளிக்கும் திட்டத்தை துணைவேந்தர் ஜெகநாதன் தொடங்கி வைத்தார். நிகழ்ச்சியில் பேசிய துணைவேந்தர், தீனதயாள் உபாத்யாயா திட்டத்தின் கீழ் 2,66,00,000 ரூபாய் மதிப்பில் 350 இளைஞர்களுக்கு வேலைவாய்ப்புடன் கூடிய பயிற்சி அளிக்கப்பட உள்ளதாக தெரிவித்தார். தமிழகத்தில் முதன்முறையாக உயர்கல்வியுடன் இணைந்த பயிற்சி வழங்குவதால் மென்பொருள் வடிவமைப்பாளர் பணிகள் இந்த இளைஞர்களுக்கு கிடைக்கும் என்று அவர் கூறினார். 5ல் வளையாதது 50ல் வளையாது என்பது முதுமொழி. இளம் பருவத்தில் ஏற்படும் பழக்க வழக்கம் காலம் முழுவதும் துணை வரும் என்பதை இவ்வாறு கூறுவதுண்டு. அந்த வகையில் உயர்கல்வி பயிலும் மாணவர்களிடையே கல்வி கற்பதுடன் சமுதாய சேவை செய்யும் எண்ணத்தை ஏற்படுத்தும் பணியை மத்திய அரசின் நாட்டு நலப்பணி திட்டம் ஏற்படுத்தி வருகிறது. அது பற்றிய தொகுப்பை பார்ப்போம். மத்திய அரசின் இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டு அமைச்சகத்தின் சார்பில் கடந்த 1969ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் 24ஆம் தேதி நாட்டு நலப்பணி திட்டம் தொடங்கப்பட்டது. இந்த திட்டம் தொடங்கப்பட்டு 52 ஆண்டுகள் முடிவடைந்துள்ளன. மத்திய மாநில அரசுகளின் நிதி உதவியுடன் செயல்படுத்தப்படும் நாட்டு நலப்பணி திட்டம் பள்ளி கல்லூரி மாணவர்களுக்கு களத்தில் நின்று யதார்த்தத்தை உற்றுநோக்கும் வாழ்வியலை முன்வைக்கிறது. சாலை அமைத்தல், மரம் நடுதல், பிறருக்கு உதவுதல், பாரம்பரிய கலை நிகழ்ச்சிகள் போன்ற செயல்பாடுகளை உள்ளடக்கியது. சேலம் பெரியார் பல்கலைக்கழகத்தில் இயங்கி வரும் கல்லூரிகளைச் சேர்ந்த 15,000த்திற்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் நாட்டு நலப்பணி திட்ட பணியில் இடம்பெற்றுள்ளனர். அவர்கள் பல்வேறு நலப்பணிகளில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். இந்த திட்டத்தை செயல்படுத்துவதற்கு தேவையான நிதியை மத்திய அரசு வழங்குவதாக பல்கலைக்கழகத்தின் துணைவேந்தர் பேராசிரியர் இரா ஜெகநாதன் தெரிவித்துள்ளார். நாட்டு நலப்பணி திட்ட நாளை இந்த ஆண்டு 75வது சுதந்திர தினம்ங்கிறதுனால நாங்கள் எல்லா நாட்டு நலப்பணி திட்ட மூலமாக 75 மரக்கன்றுகள் நடறதுக்கு ஏற்பாடு செஞ்சுருக்கோம். திட்டத்தில் நிறைய முயற்சிகள் எடுத்துக்கொண்டு மாணவர்கள் அந்த சோசியல் அவேர்னஸ்க்காக நிறைய செஞ்சுட்டு இருக்கோம். மாணவர்களுக்கும் உதவிகரமாக பின்னாளில் அவங்களுக்கு உதவிகரமாக சமூகத்தில் அவங்களுடைய உயர்த்தத்துக்காக வழிவகை செய்யறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால தான் அரசே நிதி உதவி செஞ்சு எல்லா மாணவர்களையும் அதில் ஈடுபடுத்துறதுக்கு நாங்கள் முனைஞ்சு கொண்டிருக்கோம். நாட்டு நலப்பணி திட்டத்தின் மூலம் கிராமங்களை தத்தெடுத்து பல்வேறு விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகள் நடத்தப்படுகின்றன. மாணவ மாணவிகள் மூலம் தெரிவிக்கப்படும் நல்ல கருத்துக்கள் கிராம மக்களை எளிதில் சென்றடைவதாக நாட்டு நலப்பணி திட்ட ஒருங்கிணைப்பாளர் பிரகாஷ் கூறினார். ஒவ்வொரு கல்லூரியும் NSS உள்ள கல்லூரிகள் ஒவ்வொரு கல்லூரியும் ஒவ்வொரு கிராமத்தை தத்தெடுத்து கொண்டிருக்கின்றனர். அந்த கிராமத்தில் பொதுமக்களுக்காக 7 நாள் ஸ்பெஷல் கேம்ப் அவேர்னஸ் 50 ஸ்டூடெண்ட்டுகள், ஒரு அலகுக்கு 50 ஸ்டூடெண்ட்டுகள் போய் மாணவர்கள் பங்கேற்று அந்த கிராமங்களில் தங்கியிருந்து அந்த கிராம மக்களுக்கு என்னென்ன தேவையோ அதை எல்லாமே பூர்த்தி செய்தன. மருத்துவ முகாம்கள் நடைபெற்றன. பிளாஸ்டிக் அவேர்னஸ் பற்றி விழிப்புணர்வு கொடுத்தாங்க. மதுபானத்தினால் ஏற்படும் தீமைகள் குறித்து ஏற்படுத்துகிறாங்க. சில நாடகங்கள் நடத்துகிறாங்க. சேலம் பெரியார் பல்கலைக்கழகத்தில் 75 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான 500 வகை பொருட்களை தயாரிக்கும் எந்திரத்தை சேலம் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் SR பார்த்திபன் தொடங்கி வைத்தார். இந்த பல்கலைக்கழகத்தில் தமிழக அரசின் சார்பில் தொழில் முனைவோர் அடைவு மையம் செயல்பட்டு வருகிறது. நிகழ்ச்சியில் பேசிய நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் பார்த்திபன், இளைஞர்கள் வேலை தேடுபவர்களாக இல்லாமல் வேலை வாய்ப்பை அளிப்பவர்களாக மாற வேண்டும் என்றும் இதற்காக செயல்படுத்தப்படும் மேக் இன் தமிழ்நாடு திட்டத்தை இளைஞர்கள் முழுமையாக பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்றும் கேட்டுக்கொண்டார்.
சைக்கிள் ரேலி வந்து என்வரான்மெண்ட் ஓரியன்டாக என்வரான்மெண்ட்டு காசை திங்க் பண்ணி because we use many vehicle which influences the atmosphere. நிறைய கார்பன் டை ஆக்சைடு கார்பன் மோனாக்சைடு எல்லாம் அட்மாஸ்பியரில் இருந்து ஸோ வி ஹாவ் ப்ராப்ளம்ஸ் பை ஹீட்டிங் ஆஃப் த எர்த். ஸோ இப்போ ஆல்ரெடி நியர்லி 1 டிகிரி செல்சியஸ் 0.74 முதல்ல இருந்தது. இப்போ நியர்லி 1 டிகிரி செல்சியஸ் வந்து டெம்பரேச்சர் நார்மலை விட இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்குதுன்ட்டு they have observed. So it will go on increasing. என்னென்னா கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து ப்ரீ இண்டஸ்ட்ரியலில் அப்போது வந்து 180 ppm இருந்துச்சு. இன்றைக்கி 410 ppm. இன்றைக்கி as on date வந்து 410 ppm. So when carbon dioxide increases, automatically temperature will also increase.